네, 그럼 지금부터 포스트 코로나19 시대 글로벌 공급망 변화에 따른 동북아 해양 물류의 역할이라는 주제로 세션 3을 시작하도록 하겠습니다. 네, 원래는 장영태 한국해양수산개발원 원장님께서 여는 말씀을 해 주시기로 하셨으나 갑작스러운 국회 일정으로 인해서 참석하지 못하게 되셨습니다. 따라서 곧바로 세션 3을 시작하도록 하겠습니다. 소개 올리겠습니다. 사회를 보시게 될 김종덕 KMI 연구부원장님. 네, 그리고 박수 부탁드리겠습니다. 네, 토론에 참여하시는 김계환 산업연구원 산업통상연구본부장님. 네, 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 그리고 이어서 박호철 부산항만공사 글로벌 산업단장님이십니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 이상준 국민대 유라시아학과 교수님이십니다. 박수 부탁드립니다. 네, 마지막으로 이성우 KMI 종합정책연구본부장님 무대 위에 오셨습니다. 네, 뜨거운 박수 부탁드립니다. 그리고 이어서 가와이 마사히로 일본 동북아 경제연구소 소장님께서 온라인으로 함께하고 계신데요. 네, 전 세계은행 동아태 지역 수석 이코노미스트이자 또 일본 전 대장성 부대신으로 역임을 하셨습니다. 또한 현재는 도쿄대 명예교수로 재직하시며 동북아 경제연구소 소장님을 맡고 계십니다. 네, 본격적인 토론에 앞서서 코로나19 이후에 글로벌 공급망 재편과 또 해양 물류의 역할 및 전망이라는 주제로 장폴 로드리그 미국 호프스트라데 교수의 기조 강연이 있겠습니다. 로드리그 교수님께서는 교통지리학의 최고 권위자 가운데 한 명이신데요. 동북아 물류에도 큰 관심을 가지고 계십니다. 그럼 화면 보시겠습니다. Greetings, everyone. My name is Jean-Paul Rodrigue. I'm a professor at the Department of Global Studies and Geography at Hofstra University in New York. And first of all, I would like to thank the organizers to give me this opportunity to give, unfortunately, a remote presentation about the role and prospects of maritime logistics in the restructuring of global supply chain after COVID-19. So, as we are very well aware, global supply chains are facing a lot of challenges because of the COVID pandemic. You have to understand when a crisis takes place, and they do take place on a relatively regular basis, although their severity varies, of course. A crisis does not create something new. It exposes the weaknesses of what is existing. And when we look at COVID-19, it is actually a crisis that has been quite, I would say, successful or quite I would say efficient at exposing several of the vulnerabilities of global supply chain. And I tried to articulate this, I would say, over four major domains or four major ranges of impact. The first one is pretty much every major supply chain around the world is being restructured, rebalanced as we speak in terms of the suppliers, the origin, the mode of distribution, destination, all the way down to e-commerce. So that's one aspect. The second aspect is, we have known that pretty well, supply chains have been tested in terms of their resilience, how efficient they are at handling shocks, and what are the major propagation and backpropagation mechanisms that take place within these supply chains. We are also experiencing repricing of a lot of assets, a lot of resources. What used to be abundant has become scarce, and what used to be scarce has become more abundant. And that's also a very, I would say, interesting development. And the last thing, which is worth also considering, is to what extent COVID-19 is simply a singularity, something new that happens only once, and when it's over, it's simply going to have consequences to which we're going to adjust to. Or is it something which has become, you could say, a new normal? You could even mention if the current pandemic, from an epidemiological perspective, is going to become endemic, and we're going to see a resurgence from time to time and the need for readaptation, and I would say a society which has been transformed by these changes. Of course, I don't have a clear answer to the last point, but this is a question which is worth asking, because if this is something which is singular, you deal with it, but if it's something which is becoming a new normal, you have to, I would say, transform yourself to some kind of a new reality.
When we look at supply chains, we obviously look at the supply chain process itself, with, you could say, the sourcing, the raw materials, the intermediate phases, manufacturing, assembly, distribution, all the way down to the market. And obviously this is supported by several transportation chains involving container transportation, obviously. The port, which is an important aspect of global supply chain. But there's a whole series or sequences of transportation mode behind this. And when a distribution, we would say a disruption is taking place, it involves a series of shocks depending upon its nature where it takes place. It can be supply shocks, which involve disruption over, let's say, the sources of raw materials, the sources of parts. It could have an impact on the workforce. It could be demand shocks, where you have an impact on the demand itself, that is a change in consumer behavior, changes in consumer preferences, changes in, you could say, the major purchasers of goods. And in between, you have what we call distribution shocks or distribution constraints, which in both cases, the supply shock and the demand shock are also forcing readjustment in terms of the modes, the terminals, and the locations where distribution is taking place. When we have a crisis, it usually involves a single element. I can give you an example. In the United States, when we have a hurricane, it is usually a temporary demand shock, and then the system readjusts itself. But when we deal with pandemics, such as COVID-19, you are dealing with a shock which impacts every single component, from the supply perspective all the way down to the demand, and this at the same time. And this is, I would say, the major challenge that we are facing. And you have seen probably these graphs over and over again, but it is relevant to underline that the pandemic, so far as it takes place, as I would say, as it emerged over a series of waves, a sequence, a very specific sequence of events that took place at different rates in different places, and that's also creating a lot of disruptions within the supply chain. We can think about the first wave, which took place in China. Although the severity of the pandemic officially, we don't know what the numbers what numbers really are taking place in China, took place there. And then you saw a second wave, which involved a series of demand shocks around the world, where you saw a series of lockdowns, and that impacted supply chains tremendously. And then afterwards, you start to experience a series of adaptation. That is the growth of e-commerce, new, I would say, adaptation of ports and terminals to new sanitary procedures, new change in demand patterns that you try to cope with. And now we're entering a very disturbing phase, which I call the fourth wave, or the phase of divergence, where things are no longer synchronized. That is, you start to have a resurgence of the pandemic in places such as Europe, and in other places of the world, the pandemic seems to be receding. So wherever you are, you have different forms of effect and demand shocks and supply shocks that are all taking place, but in some kind of asynchronistic fashion, which creates a lot of uncertainties regarding this. So that this chart here represents, again, a synthesis of all these shocks that took place. From the first, the supply shock, which was propagating among supply chain, followed by the demand shock that took place because of lockdowns. And then the third phase was, in a sense, a very uneasy time where you start to adapt and you start to wonder if you should reopen your economy, if you should change the sanitary measures, because you understand very well that there is down the line what we call a deferred demand trap. That is, at some point in time, what happens is what tended to be a temporary crisis could become a depression as your demand patterns has vanished because of, I would say, loss of employment and changes in the manufacturing sector, for instance. So that's something that currently, we are ongoing. We have a lot of different backpropagation mechanisms that involves to what extent what used to be a temporary crisis is becoming a recession or even a depression. Speaking of which, when we talk about economic crisis, they are usually unfolding in a series as a sequence,
but also they have an impact which varies according to the economic sector. Usually, it is the durable goods sector which has the largest impact because it is the demand where the demand tends to be quite discretionary. So when you have a recession or depression, this is where you observe the largest setback in terms of the demand. While other sectors such as basic goods, of course, food, in many cases energy, tend to be impacted to a lesser fashion. But there's always some form of disruption, obviously. But speaking of the sequence, and that's also something which is very interesting, a crisis usually takes place as a sequence. That is, you first notice a weakening or some kind of a shock regarding future index, such as transportation rates, such as commodity prices. Then the production sector adapts itself because many people in the industry are now anticipating substantial changes in the market demand, and then they adjust the supply accordingly. And then you start to observe that in trade and container volumes. And those are the last sectors to take place. So there's usually some kind of a lagging effect that takes place. Obviously, with the pandemic that we got with COVID-19, the sequence essentially disappeared. Everything took place almost at the same time, which is, again, something which is quite novel and unusual. Here's an example of what happened in the United States in terms of the impact of the pandemic concerning economic sectors. Most of the sectors that were the most heavily impacted were sectors which were based upon services and discretionary demand, but also services which were highly involved or involving human impacts or human contacts with one another, while the sectors that were freight-related were much less, to some extent, impacted by the supply and demand shock. So that's something you have to bear in mind. There's always, when you have a crisis, a shock, you always have a sequence, and you always have, I would say, discriminatory impact on different economic sectors, and that's what happens in the United States. I would suspect that's what happened to quite a similar way in Korea. And you could expect similar observations across the world. So it's quite relevant when you look at the pandemic to try to compare with the previous one, the previous major crisis that we got, which was in 2008, 2009. And this is what I did. I took a series of indicators, such as the Purchasing Manager Index, and such as the Global Container Throughput Index. Those are well known within the supply chain industry, usually people with oil prices as well. You put them all together, and you notice that when the 2008-2009 financial crisis took place, there was some kind of a delay effect. There was a sequence of events, and it took many years to recover. Some indicators recovered quite rapidly, some others took a fair amount of time. However, because the COVID-19, as opposed to the financial crisis, is an external shock, it is caused by events which are completely external to the economy and the industry, unlike the financial crisis of 2008-2009, which was an outcome of internal problems that manifested themselves eventually. COVID-19 was something you could not very effectively predict. It happened, and it affected the industry, which was functioning relatively well. Again, this is subject to debate depending upon which economies you are looking at. Then this external shock was synchronized. Everybody, everything declined and was impacted at the same time. However, the good news is, since it is an external shock, it may have less opportunities to become internalized. It could disrupt economic system, obviously. It did disrupt many economic systems. That's without any doubt. However, the indicators that we have so far indicate that there is a very sharp bounce back and recovery, which is good news. Again, the concern right now is to what extent this is sustainable. But overall, the major concern is what is external could become internalized within the system. And right now, that's the risk of what could happen. And we could experience a second pullback effect. In that case, if it happens, that will be something which will be similar than, let's say, the 2008-2009 financial crisis. Again, that remains to be seen. Concerning maritime shipping, that was something quite, I would say, remarkable to observe around the world. Of course, when you compare the number of container vessel calls around the world, when you compare 2020 and 2019, what we have so far, there's been a drop. That's without, again, nobody will disagree with that much. But what is interesting is that
The crisis took place at a very unique time in China, which was roughly during Chinese New Year's. And usually when a Chinese New Year's is over, you see a remarkable spike afterwards. That is what happened roughly around here. But then what happened in 2020, you saw a drop in sales, you saw a continuation of, you could say, the depressing effect of the Chinese New Year's. And eventually, as the crisis was absorbed, you saw a recovery. And as of now, the number of port calls, container port calls around the world has somewhat recovered to a level which is a little bit similar to pre-COVID-19. Again, it remains to be seen. We'll see what's going to happen by the end of this year. It's going to be quite revealing as we enter right now the peak commercial season in North America. And shipping lines have been doing this in a very, very different way. When the financial crisis took place in 2008, 2009, immediately the operating margins declined substantially, forcing shipping lines to adopt economies of scale, rationalization, slow steaming, things that we have become familiar with in terms of how the shipping industry react to shocks. And then eventually it recovered, but it was iffy. It took many years of instability, even with the engine bankruptcy, which of course for Korea, the Korean shipping industry was quite damaging. It took place in a time of depressed, I would say, operating margin. Then, by roughly around 2018 and 19, the shipping lines start to embark more and more in capacity management. They were capable of maintaining their rates by adjusting accordingly their capacity. And what is remarkable concerning COVID-19, that under normal circumstances, you would expect a sharp decline in operating margins. It is exactly the opposite that happened. Shipping lines were able to maintain and expand their operating margins. And again, that's remarkable. And the rule of the game is capacity management. We have observed that, for instance, across the Asia-United States shipping route, which is quite important, obviously, for China and Korea. And what we've noticed is the return rate has remained relatively similar, always depressed because of the trade imbalances. However, when the pandemic took place, in April, May, the shipping industry adapted by introducing more and more blank sailings, that is, canceling services, some of them, but also managing their capacity, pushing for economies of scale. Ships that arrive in the United States became bigger and bigger, and it created problems in terminal operations because of that compression. It created phases of high periods of activity, low period of activities, but still the rates increased dramatically. We will see how sustainable this is, but that has been, I would say, a very unique response for the shipping industry. This map is the outcome of research from my colleagues Theo Notteboom and Athanasios Pallis and myself. We're currently doing some research about COVID-19 in the shipping industry. And we try to compile around the world, around a series of ports, including Busan, where are the most dramatic changes taking place because of the pandemic. And you see there is no very clear pattern. That's something we found remarkable. That is, it tends to be correlated with if the port is a commercial gateway or not. Tends to be the case. Transshipment hubs tend to be dealing better or doing better, which is good news for Busan. And however, what we found out that there's absolutely no correlation with how the ports were impacted during the financial crisis and how the ports were impacted by COVID-19. We couldn't find any correlation, actually no correlation whatsoever. So that's something we found very, very puzzling. It means there's something else taking place. It is mostly related to what supply chains are concerned, and maybe we're going to find out it's related to specific trade lanes and trade corridors. But at this point, we're still starting to observe how this is unfolding. And the first thing we noticed that there was a similar setback than the financial crisis, but there was no correlation between the financial crisis and COVID-19 in terms of the range of the traffic changes at port. And interestingly, Busan is a port around the world which seems to be doing better than others. Latin American ports appear to be doing well. Ports in North America are not doing very well during the pandemic, and ports in Europe are the ones who performed the worst. Again, mostly linked with the dependency on imports.
So it brings us a lot of questions about what's going to happen now in the logistics sector. And that's something which is linked to a series of factors, a lot of uncertainties. One being what's going to happen in the workforce. That is, we are discovering a lot of telecommuting, a lot of online type of work, a lot of online meetings, such as this one. And to what extent the industry, and particularly the logistic industry, is going to adapt to this. Is this going to create automation? That's something which is also quite an issue, because we've noticed a very large substitution during the pandemic to e-commerce. In the United States, Amazon has increased its footprint by roughly 40% more square footage this year in the United States than in 2019, just by Amazon. And of course, it's going to create a push towards automation. The concern for me is what's going to happen if we start to have a cascading defaults in the retail sector. Lots of portfolios, while the retail industry, the tourism industry, the airline industry, many industrial sectors as well are being deeply impacted, and they start to have a lot of layoff, and they start to create a depressing effect on the demand, and it could create a lot of issues, which could create a negative cascading effect, and then what became a temporary shock could become an enduring recession or depression. That again remains to be seen. So meanwhile, obviously we lost a lot of discretionary demand, and we found out that service economies were much more vulnerable than others. So again, that's essentially somewhat my conclusion is, are we dealing with something which is a singularity, or are we dealing with something which is the new normal? And this is going to have a multiple array of impacts concerning economic integration, the manufacturing sector, the transportation sectors, how do we manage transactions, and I wonder, for instance, as far as economic integration is concerned, are we going to see a lot of renegotiation of trade agreement, the re-emergence of protectionism? This is what was already happening in the United States before the pandemic, particularly with China, and that had started having a significant impact on trade structure. I wonder if this is now going to become, I would say, widespread around the world, particularly since we lost a lot of trust about China and Chinese-related supply chain. What about production? What about automation? And what about a reassessment of the vulnerability of supply chain? In the United States, we realized that we're very vulnerable in terms of medical equipment and the drug industry. That might create changes in terms of the sourcing strategies. We'll see what's going to happen with international transportation and port activities when we might experience a decline of port activity after the current resurgence, after the restocking takes place, after, let's say, the peak season of the United States and the Western world takes place in the fall. What's going to happen afterwards? It remains to be seen. And as far as Korea is concerned, the two questions I'm asking, particularly concerning Busan, which is of course a major port. To what extent, because of these changes, Busan could de-anchor its position when export-oriented manufacturing activities start to shift away from China and move to other locations? That could be a very, very big risk. And again, that's full of uncertainty. Busan is a major gateway, of course. Busan is a major transshipment hub linked with the Asia trade across the Pacific, particularly. What would happen when we start to have a lot of decisions made? Okay, we are restructuring all of this. This is going to involve new platform, new forms of port-centric logistics taking place in other parts of Asia, such as Vietnam, Indonesia, Bangladesh, India, and other parts of South Asia and even Africa. So it's something which is, of course, to be looked at. It is something that needs to be discussed. To what extent all of these changes are going to have an impact on the existing shipping network, on the existing sourcing strategies of supply chain, and obviously on the existing trade lanes around the world. With this said, that's what I had to say for now, and I thank you very much for your attention, and I'm looking forward maybe to receive some questions and discuss the matter further. Thank you very much. 네, 감사합니다. 로드리그 교수님께서 코로나19와 또 경제, 물류의 여파에 대해서 잘 말씀해 주신 것 같은데요. 그럼 이제 본격적으로 전문가분들의 토론으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 그러면 지금부터 김종덕 부원장님께 마이크를 넘겨드리도록 하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 지금 소개받은 한국해양수산개발원의 김종덕 연구부원장입니다. 반갑습니다. 바쁘신 중에도 이렇게 현장과 또 온라인으로 참여해 주신 모든 분들께 먼저 감사의 말씀을 드립니다. 좀 전에 우리 로드리고 교수님의 종합적이고 아주 체계적인 이 팬데믹의 영향, 국제무역과 우리 해운 또 항만 분야에 있어서 영향에 대해서 좋은 말씀을 들었습니다. 여전히 이 코비드19가
이례적인 경제 위기일지 또는 뉴노멀을 끌어내는 그런 계기가 될지에 대해서는 판단을 조금 유보하신 듯한 생각이 좀 들고요. 대신 앞으로 이 팬데믹이 지속되는 상황에 따라서 좀 더 깊이, 좀 더 넓게 영향이 구조화될 가능성이 있다는 의견을 제시를 하신 것 같습니다. 우리는 실내로 중국에서 코로나가 발생된 지난 1월 이후에, 12월 이후에 우리는 직접적으로 공급망의 변화를 느끼고 있습니다. 특히 중국은 우리 바로 인접 국가이기도 하면서 우리의 최대 무역 교육이기 때문에 이런 영향을 직접적으로 우리가 받았었는데요. 자동차의 경우에도 중간재 수입 또 이동이 여의치 않아서 생산에 차질을 빚은 경우도 있고요. 해운도 상당한 영향이 있었습니다. 특히 선원 문제에 관련돼서. 그래서 앞으로 이것이 더 장기화될 경우 우리가 어떤 분야에 어떤 깊이로 영향을 받게 될지는 정말로 중차대한 무역을 기반으로 하는 우리나라로서는 아주 중차대한 문제라고 생각이 듭니다. 또 팬데믹의 영향으로 글로벌 분업화의 속도가 좀 둔화됨과 동시에 다국적 기업들의 옵쇼어링 현상이 감염병, 자연재해, 정치 갈등 등 리스크 최소화를 위한 니어쇼어링으로 전환되면서 인접 국가 내 공급망 가치사슬 협력이 더 중요해지는 시점이라고 생각이 듭니다. 개인적으로 코로나에 대한 치료제 또 백신이 개발이 되더라도 과연 우리가 기존의 이 공급망에 대한 잃었던 신뢰 부분이 회복될 수 있을까 하는 의문도 동시에 가지고 있습니다. 그러한 의미에서 오늘 이렇게 로드리고 교수님의 주제 발표 그리고 오늘 5분의 한국과 일본의 최고의 전문가를 모시고 이 부분에 대한 논의를 하게 된 것은 아주 다행스럽고 시의적절하다고 생각이 듭니다. 오늘 토론은 총 5분이 참석을 하실 예정입니다. 한국에서 4분 그리고 일본에서 1분이 참석을 하시게 됐습니다. 토론의 내용 순서는 우리 김계환 산업연구원 본부장님, 그다음 박오철 부산항만공사 사업단장님, 그리고 카와이 마사히로 일본 동북아경제연구소 소장님, 이상준 국민대 유라시아 교수님, 유라시아학과 교수님, 이성우 KMI 종합정책연구본부장님 순으로 진행을 하겠습니다. 각 토론자들께서는 7분 정도 시간이 있습니다. 금방 우리 로드리고 교수님께서 제시하신 질문에 대한 내용도 좋고 발표 내용 그리고 우리의 각 분야에서 맡고 계시는 부분에 있어서 이 팬데믹의 영향에 대해서 좀 종합적으로 말씀을 해주시면 좋겠습니다. 그럼 우리 김기환 본부장님께 먼저 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 부탁드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 저는 산업연구원 산업통상연구본부에서 일을 하고 있는 김계환이라고 합니다. 로드리그 교수께서 이제 코로나19가 글로벌 공급망에 미치는 영향을 주로 이제 말씀하셨는데 저는 좀 더 길고 좀 넓은 관점에서 좀 역사적 관점에서 지금 글로벌 공급망 재편과 관련된 여러 가지 변화들을 어떻게 바라봐야 될 것인지 그런 관점에서 좀 말씀을 드리고 그것에 이러한 변화에 대해서 어떻게 대응을 하는 게 좋을지 2가지 관점에서 말씀을 드리겠습니다. 먼저 저는 이제 코로나19의 그 글로벌 공급망 영향을 많이 말씀을 하시는데 저는 이 코로나19 어떤 역사적 맥락에서 일어나는지를 보는 게 우선이라고 생각을 합니다. 그는 이 글로벌 공급망의 변화라고 하는 것이 코로나19에 의해서 영향을 받긴 하지만 이미 제가 보기에는 2010년대를 넘어가면서 본격적인 변화를 시작을 했고 그다음에 트럼프 정부의 보호무역주의 그리고 이제 최근에 금년도에 들어서 코로나19에 의해서 그것이 가속화되고 있는 게 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그래서 길게 역사적 맥락에서 봤을 때는 지금의 변화는 우리나라의 관점에서 봤을 때 북방 정책을 개시했던 1990년대 초반 이 변화의 버금가는 주요한 변화가 일어나는 게 아닌가 그러한 관점에서 지금의 변화에 대해서 대응하는 것이 맞지 않는가라고 생각을 합니다. 그래서 그런 관점에서 본다면 이 글로벌 공급망의 재편은 국가 간의 관계, 특히 미국과 중국 간의 관계가 핵심이고 그리고 대륙 간의 관계, 즉 북미, 유럽과 아시아 대륙 간의 관계가 핵심이라고 생각을 합니다. 그래서 그 관점에서 이제 글로벌 공급망의 재편의 어떤 제일 주요한 경향을 본다면 저는 3가지로 요약할 수 있다고 저는 생각을 하고 있습니다. 하나는 이제 글로벌 공급망의 남서진, 저희들 관점에서는 남서진이죠. 그래서 상대적으로 탈중국화가 지금 이미 이제 일어나고 있었고 그것이 가속화될 것이다.
그다음에 두 번째는 이제 첨단 기술 분야에서의 미중 간의 디커플링. 뭐 아까 앞 세션에서 약간 그런 그 문제에 대한 언급이 있었습니다만, 뭐 완전한 디커플링을 이제 말하는 것은 아닙니다만 부분적인 디커플링은 불가피하지 않은가라고 생각을 하고 있고요. 그다음에 세 번째 경향은 첨단 기술 및 산업에서의 공급망의 국내화 경향, 우리나라로의 국내화 경향이 강화되지 않겠는가, 이 세 가지로 예상을 합니다. 이 첫 번째 경향, 즉 전통 산업 부문에서의 이제 공급망의 탈중국화는 이미 대만이라든지 한국 기업 등의 노동집약적 산업에 이제 종사하고 있던 기업들이 중국으로부터 베트남이라든지 동남아시아로 공급망을 재편을 이미 이제 많이 진행을 해오고 있습니다. 이것이 이제 노동집약적 산업을 넘어서 뭐 자본집약적 산업이라든지 근데 이제 기술집약적 산업으로 이러한 공급망의 남서진이 가속화되지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 그 다음에 이제 아까 기술냉전에 대해서 말씀을 드렸습니다만, 기술냉전이라는 용어가 요즘 유행을 하고 있습니다. 이것은 이제 일시적인 현상이 아니라고 생각을 합니다. 그래서 예컨대 바이든 정부가 들어선다고 하더라도 이러한 미중 간의, 그리고 다른 기술 선진국 간의 기술 패권 경쟁은 계속될 것이고, 그리고 이게 이제 심화될 경우에는 미중 간의 디커플링, 저는 뭐 디커플링이라고 해서 옛날 미국과 소련 사이의 냉전 시대와 같은 그러한 완전한 디커플링을 생각을 하지는 않습니다만, 적어도 이제 첨단 기술보다 AI라든지 그다음에 그 5G라든지 그다음에 반도체라든지 이러한 첨단 기술 분야에서는 상당히 강한 디커플링이 불가피하지 않을까라고 생각을 하고 있고, 그리고 그것이 우리나라에도 여러 가지 선택을 강요하지 않을까, 그게 이제 우려되는 측면입니다. 세 번째 측면에 대해서 아까 서두에 말씀드렸듯이 첨단 제조업의 경쟁력이 어디에서 어떻게 결정이 되느냐, 여러 가지 측면이 있겠습니다. 저는 연구개발과 생산의 공동 입지라는 것이, 그리고 연구개발과 생산이 상대적으로 가까이 같은 지역, 같은 나라에 입지하는 것이 첨단 기술과 산업의 경쟁력의 주요한 요소가 되고 있다. 그런 의미에서 과거에 이 양제가 분리됐던 그러한 이제 글로벌화 시대와는 좀 약간 다른 전략이 필요하지 않을까. 그래서 적어도 이제 첨단 기술과 산업에 관한 한 우리나라 대기업들도 이미 저는 이제 그러한 경향이 나타나고 있다고 생각을 하고, 그것이 이제 예컨대 한국도 그런 우리나라로도 이 두 가지 기능이 결합된 일종의 생태계, 국내 산업 생태계가 구축될 필요가 있을 것이고, 그런 의미에서 리쇼어링 요즘 많이 유행하고 있는 리쇼어링까지 포함해서 첨단 기술과 산업의 그 국내화, 내부화가 강화될 가능성이 있다고 생각을 합니다. 자, 그러면 이제 간략하게 이러한 변화 경향에 대해서 우리나라 산업, 특히 제조업이 어떤 전략을 펴는 게 이제 좋을 것인지, 이 관점에 대해서, 이 방향에 대해서 한두 가지 말씀을 드리겠습니다. 저는 이제 핵심이 한마디로 요약을 하자면 동아시아 제조업, 첨단 제조업 플랫폼 전략이 이제 바람직하지 않을까라고 생각을 하는데요. 이것은 동남아시아에 수없이 많은 개도국과 신흥국들이 있습니다. 이런 나라들도 지금 주로 4차 산업혁명이 지금 화두로 올라와 있고, 그리고 또한 제조업을 중심으로 한 산업화, 그리고 산업 고도화가 가장 이제 원하는 이제 정책 방향입니다. 저희들은 이제 우리나라는 그러한 아시아 신흥국들의 그러한 요구, 수요에 매치할 수 있는 여러 가지 좋은 조건을 가지고 있다고 생각을 하고 있고, 특히 부산 경남 지역, 제조업이 밀집되어 있는 부산 경남 지역은 그러한 수요에 매치할 수 있는 좋은 조건을 가지고 있다고 생각을 합니다. 그래서 한편으로는 국내 산업을 이러한 서비스화라든지 아니면 디지털 전환을 통해서 고도화를 하고, 그것을 기반으로 해서 동남아시아의 수없이 많은 그 제조업을 발전시키고 4차 산업혁명을 발전시키고자 하는 신흥개도국들의 일종의 협력, 발전의 파트너로서 역할을 할 수 있는 기반이 우리나라에 있고, 특히 이제 제조업 중심지에 있다고 생각을 하고 있습니다. 그걸 실현할 수 있는 전략이 바로
첨단 제조업 플랫폼 국가로 전환하는 것이라는 것이죠. 그래서 예컨대 지금 중간재 수출이 저희 우리나라 수출의 약 70%, 65년 70%를 차지하고 있습니다만 이러한 산업 중간재 수출의 이제 산업 구조를 넘어서서 아까 말씀드렸던 디지털 전환 그리고 서비스 전환을 포함한 첨단 제조업으로 이제 거듭나고 그리고 동아시아와 동남아시아 국가들과 협력할 필요가 있겠다. 그래서 이것을 위해서는 일종의 이제 21세기에는 이제 과거에 공장이라고 19세기에 이제 공장이라고 하는 것이고 20세기에도 공장이라고 하는 것이 생산에서 핵심적인 역할을 했지만 앞으로 21세기에는 도시가 그러한 생산 입지로서 생산 중심지로서 공장과 비슷한 역할을 할 수밖에 없다는 이제 전망이 맞습니다. 그래서 그런 첨단 제조업을 발전시키기 위해서는 이러한 밀도가 높고 그리고 이제 여러 가지 다양한 기능들이 집적되어 있는 도시, 컴팩트한 도시를 만드는 것이 이제 핵심이라고 생각이 되고 그러한 것을 이제 부산 경남 지역에서도 만들어야 될 거라고 생각을 합니다. 아까 로드리그 교수께서 부산 한국이 이제 수출과 제조업 중심 국가여서 부산이 물류에서 중심 역할을 했는데 앞으로 중국 중심의 제조업이 동남아시아라든지 다른 국가로 이동했을 경우에 부산의 역할이 이제 위협받는 거 아니냐 이런 말씀하셨는데 저는 이제 그것에 대해서 직접적인 답을 드릴 저는 역량은 없습니다만 저는 이 첨단 제조업을 통한 첨단 제조업으로의 전환을 통한 제조업의 부산 경남 지역 제조업의 고도화라고 하는 것이 일정한 해답이 되지 않을까라고 생각이 됩니다. 그래서 그런 관점에서 이제 또 한 가지 하나의 말씀을 드리면 아까 도시의 중요성을 말씀드렸습니다만 제가 이제 플랫폼이라고 말씀드렸을 때 그것은 예컨대 동남아시아 국가들에서 예컨대 유학생이라든지 그리고 엔지니어라든지 대기업들이 들어와서 우리나라 연구소라든지 기업들과 공동 연구를 하고 그러기 위해서 자국 내에서 필요한 여러 가지 제품이라든지 프로세스를 개발하는 과정 이런 것이 국내에서 이루어질 수 있다는 것이죠. 그리고 마찬가지로 한국의 기업들이 동남아시아 국가들이 필요로 하는 제조업 내지 산업 현대화의 솔루션을 공동으로 현지에서 개발할 수 있는 이러한 양방향의 소통과 거래가 이제 이루어지는 장소, 그러한 장소로서의 이제 플랫폼을 말씀을 드리는 것입니다. 그래서 아까 도시가 일종의 하드 인프라의 조건이라면 이러한 인력과 정보와 그리고 지식이 오갈 수 있는 인프라 그런 의미에서 소프트웨어 인프라의 구축이 또 하나의 이제 아까 첨단 제조업 플랫폼 국가 전략의 또 하나의 축이 되지 않을까라고 생각을 합니다. 이상으로 토론을 마치겠습니다. 네, 김 본부장님 감사합니다. 다음은 우리 박호철 단장님께 마이크를 넘기겠습니다. 좀 전에 로드리고 교수님의 질문이 직접적으로 우리 박 단장님께 간 것 같습니다. 부탁드리겠습니다. 예, 반갑습니다. 방금 소개받은 부산 항만공사의 글로벌 사업단장 박호철입니다. 장폴 로드리게 교수가 이제 사실 지난주에 우리 부산 항만공사에서 주최한 BIPC라는 큰 포럼이 있었는데 거기에서 주제와 비슷한 그런 토론이 있었습니다. 과연 지금 해운 항만에 벌어지고 있는 이러한 사건들이 싱귤레리티, 즉 말해서 이 일시적인 현상이냐, 아니면 이게 이제 뉴 노멀, 우리가 경험해야 될 그런 하나의 새로운 이 삶의 법칙으로 인정해야 될 것인가? 이 점에 대해서 이제 우리 로드리게 교수님께서 쭉 말씀하셨고 마지막에 이제 부산항에 대해서 두 가지 질문을 던졌습니다. 저것은 제가 제 토론을 마친 다음에 혹시 시간이 주어진다면 저기에 대해서는 제가 답을 바로 즉시 간단하게 드리도록 하고 저는 오늘 사실 이 오늘 행사에 동부와 중심 부산항 미래와 과제 그리고
부산항 중심의 한국 협력 방안 및 부산항 한중일러 물류 협력 전략에 관한 제 그 의견을 물어왔습니다. 일단 제가 요청받은 그 자료를 말씀을 좀 드리고 만약에 이제 시간 된다면은 제가 그 장폴 로드리게 교수가 부산항에 물었던 거기에 대해서 답을 하도록 하겠습니다. 먼저 부산항의 중심항이라는 것은 우리가 이제 마차의 바퀴를 비유하자면은 그 허브 스포크 이제 그런 개념으로서 파악을 해야 되는데 부산항은 그야말로 동북아시아에서 최고의 큰 중심항일 뿐더러 세계에서 가장 두 번째로 환적 화물을 많이 처리하는 이런 항만이기 때문에 제 주제하고도 상당히 좀 맞다 이렇게 생각을 하고요. 부산항에 대해서 조금 간단하게 좀 말씀을 드리면은 부산항은 컨테이너 기준으로 세계에서 6번째로 많은 컨테이너 화물을 처리하고 있고 세계에서 두 번째로 큰 글로벌 허브 환적 항만입니다. 이게 제가 간단하게 설명을 드리니 바로 이 점이 부산항의 국제적인 위상입니다. 현재 부산항은 대한민국에서 처리되고 있는 컨테이너의 약 75%가 이곳 부산항에서 처리되고 있다 이렇게 생각이 되고 있습니다. 그래서 오늘 본론의 토론의 메인 포인트로 들어가서 이 부산항이 과연 동북아 중심 항만의 위상을 유지하기 위해서 어떤 과제를 수행해야 되느냐 이 점에 대해서 제 의견을 말씀을 좀 드리고자 합니다. 먼저 중심항이 되기 위해서는 크게 한 4가지의 요건을 충족을 해야 됩니다. 이 4가지에는 물론 뭐 중요도에 따라서 경중이 있겠지만은 이 4가지를 많이 충족할수록 중심항으로서의 기능과 그 성장 잠재력이 크다 이렇게 생각이 됩니다. 제가 항만이라서 여러분들이 아마 이 분야에 크게 관심이 없는 분들은 평소에 잘 접하지 못한 분들은 좀 생소한 이야기일지 모르겠네요. 그렇다면 제가 말씀드린 이 항만을 공항 또는 뭐 여러분들 뭐 집 앞에 있는 뭐 스타벅스 커피숍도 좋고 이런 데 크게 연결을 하면은 아마 제가 드리고자 하는 말씀을 좀 쉽게 이해하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 먼저 항만은 가장 중요하게 이게 이제 글로벌 교역로의 중심에 있어야 됩니다. 아시겠지만 여러분들 뭐 시드니의 호주에 있는 시드니가 아주 미항이지만은 상업항으로서는 아니죠, 그죠? 그래서 뭐냐면은 글로벌 세계 교역이 아시아와 유럽, 아시아와 북미 이렇게 그렇기 때문에 벌써 시드니는 여기서 많이 벗어나기 때문에 시드니는 지금으로부터 앞으로 100만 년 후까지라도 중심항으로 성장할 가능성은 저는 없다고 봅니다. 그래서 이 지리적인 위치 굉장히 중요하다. 또 하나가 이게 주위에 바로 이 경쟁을 벌여야 되는 이런 항만이 없어야 됩니다. 여러분들 뭐 커피숍도 우리 스타벅스 앤드 옆에 톰앤톰스가 굉장히 큰 게 하나 들어서 뿌리면은 곤란한 거죠, 그죠? 독보적인 그런 위상을 유지하기 위해서는 옆에 경쟁하고 있는 항만이 없는 게 가장 좋습니다. 이 점이 시사하는 바는 지금 현재 부산항이 여러모로 많은 경쟁을 받고 있는 이런데, 즉 중국의 뭐 상해라든지 칭다오라든지 닝보, 과거에는 이런 항만들이 중심항으로서 성장이 안 되는데 지금 급격히 글로벌 탑 10 항만으로서 빠르게 성장하기 때문에 우리 부산항으로 봐서는 굉장히 중요한 그런 포인트가 되고 있고, 어쩌면 이 점이 우리 로드리게 교수의 어떤 그 근원적인 질문에 대한 힌트를 뭐 주고 있는 이런 점입니다. 또 두 번째가 이제 해외 항만과의 네트워크가 굉장히 중요합니다. 우리 마찬가지죠. 인천공항이 국제 허브항으로 성장하기 위해서는 인천공항에 오면은 세계 어디든지 갈 수 있는 그런 항로가 중요한 것처럼 항만도 거의 같은 개념으로 이해하시면 될 것 같습니다. 또 세 번째가 이제 이 항만의 서비스입니다. 지금 말해서 항만의 생산성 이렇게 되어 있습니다. 저는 뭐 간단하게 항만이 좋고 나쁘고를 저한테 딱 질문을 했을 때 저는 한마디로 이야기해서 항만이라는 것은 항만을 찾아오는 배를 빨리 바다로 쫓아낸다. 경상도 말로 쫓아낸다 그러죠. 빨리 바다로 쫓아내는 게 이게 항만이 가장 좋은 것이다. 바로 이거예요. 그래서 뭐 그러려면 빨리 쫓아내려면은 시설도 좋아야 되고 사람도 좋아야 되고 아무튼 뭐 또 정부의 어떤 정책 이런 것들이 다 받침이 되어야 된다 이렇게 생각합니다. 마지막으로 항만의 가격 경쟁력입니다. 여러분들 뭐 커피숍 갔을 때 맛도 같고 서비스도 같고 똑같은 위치 있으면은 가격이 아무래도 좀 싼데 좋죠. 이 네 가지가 굉장히 중요합니다. 물론 이 네 가지 중에서 선사들은 항만을 선택할 때 자기의 전략에 따라서 경중을 가립니다. 그래서
그럼 부산항은 도대체 이 네 가지 기준에 어느 정도 부합하느냐, 이거에 대해서 제가 말씀 몇 가지 드리고자 합니다. 부산항은 여러분들 지리적인 위치 이제 보시겠지만은, 세계에서 가장 경제가 큰 이 미국에서부터 태평양을 건너서 제일 먼저 도착하는 곳이 부산항입니다. 그래서 이 점은 부산항이 지리적인 위치에서 거의 퍼펙트한 점이다. 두 번째는 부산항이 세계 G2, G3인 중국과 일본의 정중앙에 위치하고 있습니다. 그래서 이들 양국과를 아주 훌륭한 네트워크로서 연결하는, 그러니까 부산항은 최소한 지리적인 관점에서는 아주 퍼펙트하다, 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 두 번째는 아까 제가 네트워크라고 말씀드렸죠, 그죠? 두 번째는 네트워크인데, 저희들이 최근에 조사해본 바에 의하면 부산항은 세계에서 두 번째로 훌륭한 네트워크를 보유하고 있다. 세계에서 첫 번째는 싱가포르입니다. 싱가포르, 다음에 두 번째가 부산항이다. 거의 뭐 두 번째 조건도 거의 퍼펙트하죠. 세 번째가 과연 부산항이 이제 이 서비스하고 정부 정책 이런 면은 어떤 것인가? 지금 부산항은 신항의 건설과 더불어서 강력한 인프라를 지속적으로 확충하고 있고, 부산항만공사라든지 정부가 신항을 계속 항만 인프라를 지속적으로 확충하고 있는 그런 점입니다. 그래서 세 번째도 거의 퍼펙트하다, 이렇게 말씀드리고자 하고요. 마지막으로 이제 가격 경쟁력입니다. 가격 경쟁력은 조금 저희들이 약간 문제가 있다, 저는 이렇게 보고 있습니다. 아무리 뭐 가격이 싸다 할지라도 옆에 있는 경쟁하는 그 식당에 비해서는 조금이라도 비싸면은 이게 아무래도 좀 약간 좀 신경이 쓰이는 부분이죠, 그죠? 그래서 부산항은 과연 중심항으로서의 경쟁력을 가지고 있느냐라는 그러한 일반적인 평가에 있어서는, 벌써 뭐 시간이 다 됐는데 이제 겨우 시작밖에 안 되는데, 아무튼 좋습니다. 그렇게 그 정도 말씀을 드리고요. 오늘 본론에 들어 있어가지고 제가 이제 사실은 이 한중일러의 어떤 물리 협력에 대해서 부산항의 어떤 생각을 좀 해달라, 여기에 대해서 제가 처음에 이야기를 들었는데, 요건에 대해서 제가 좀 말씀을 드리고자 합니다. 독특하게도 환동해권, 우리가 지금 여기 있는 여러분들 있는 곳이 남해인가요, 도해인가요? 도해입니다. 여기는 도해이죠, 그죠? 부산으로부터 출발해서 저기 북한, 나진, 뭐 블라디보스토크가 이어지는 이쪽 동해안인데, 여기가 환동해권인데, 여기는 이제 한국, 중국, 일본, 러시아 4개국이 이 환동해권을 맞이하고 있습니다. 그런데 제가 이 네 가지의 이 4개국의 아주 이해가 아주 첨예하게 되면서, 독특하게도 이쪽 지역이 이 4개국이 모두 다가 승리할 수 있는, 즉 윈윈윈윈 할 수 있는 이러한 아주 독특한 이런 그 지형적인 것을 가지고 있다, 이렇게 생각을 합니다. 첫째, 부산항은 아까 제가 말씀드린 대로 이제 환적 글로벌 중심 항만으로 해서 좀 뭐 시간이 없기 때문에 제가 자세한 걸 말씀 못 드리겠지만은 새로운 성장 동력을 찾아야 됩니다. 그래서 우리가 생각하고 있는 것은 중국의 동북 삼성의 화물들을 블라디보스톡이라든지, 또는 이제 자주 평화가 찾아오면은 남북 통일이 된다면은 북한의 나진항을 통해서 부산항으로 땡겨오는, 바로 이 점이 굉장히 큰 성장 동력을 가질 수 있다, 이렇게 생각을 하고요. 중국 입장으로 봐서는 중국의 흑룡강성, 길림성에는 그쪽이 내륙 지역이다 보니까 이 출해구가 없습니다. 이 사람들은 거기서 생산되는 화물들 또는 소비해야 될 화물들을 가지고 올 때 대련, 멀리는 대련은 한 500km 정도 떨어지는 것인 반면에 동북 지역에서 블라디보스톡으로 나오면 300km밖에 되지 않습니다. 물류비가 엄청 절감되는 이런 점이에요. 그래서 앞으로 이것도 중국도 이 환동해권이 활성되면 굉장히 이득을 많이 볼 수 있는 이런 메리트가 있고요. 러시아로 봐서는 이 블라디보스톡의 활성화, 지금 현재 푸틴 정부에 들어서도 이 극동의 어떤 개발에 대해서 굉장히 많이 신경을 많이 쓰고 있죠. 그래서 이 블라디보스톡을 통한 이러한 그 회랑, 이 관점에서 굉장히 성장 가능성이 큽니다. 그다음 일본이 상당히 좀 약간 조용한 가운데 이 지역을 보고 있는데, 일본은 앞으로 이 북극해라든지 또는 그 시베리아 이쪽을 통해서 내려와서 블라디보스톡을 통하든지 해서 뭐 컨테이너 화물 같은 경우는 다시 일본의 그쪽에 있는 우리는 뭐 서한이라고 하고 있지만은 일본 서한에는 니가타라든지, 그래서 이렇게 이제 되어 있습니다. 그래서 모든 항만들이 지금 이제 다 윈윈할 수 있는 그런 그 특색이 있고요. 그래서 그런데 제가 볼 때는 이
약간 문제점도 있다 이렇게 생각을 합니다. 그 가장 문제점인 게 아직까지도 이쪽 지역이 그런 성장 잠재력에도 불구하고 이쪽 현상들을 너무나 좀 정치 고학적으로 해석해가지고 물류 활성화하지 못하고 있는 점, 이런 점이 좀 아쉬운 부분이 있습니다. 그래서 저희들이 좀 앞으로 이 점이 좀 많이 활성화되기를 원하고 있고요. 두 번째는 정책의 개방성과 투명성입니다. 아직까지 이 환도해권이 활성화되지 않는 많은 이유 중에 하나가 중국에서 특히 러시아 국경을 통해서 이 동해안으로 빠져나오는 이쪽 지역에 있어가지고 상당히 어떤 그런 그 정치적인 그런 문제 때문에 활성화되고 있지 못한 점, 이런 점입니다. 세 번째는 저는 국가의 물류의 국가 초월성, 이것이 굉장히 중요하다 이렇게 생각을 합니다. 물류라는 것은 그야말로 저는 뭐 이런 질문을 받았을 때 물류는 물의 흐름이다. 물의 흐름은 뭐냐? 반드시 어떤 완벽한 자연적인 그런 그 법칙을 따르게 되어 있습니다. 물이 높은 데서 낮은 데 흐르는 것처럼 우리가 말하는 이 물류라는 것은 항상 효율이 높은 것으로 비용이 싼 것으로 흐르게 되어 있는 그런 점이 되어 있습니다. 그래서 그러한 이쪽 지역이 굉장히 그런 특색을 가지고 있다는 점을 말씀드리고 뭐 두서없이 뭐 시간 때문에 저도 좀 굉장히 좀 쫓긴 듯해서 제가 다 말씀을 좀 못 드린 것 같은데 이 정도로 제가 제 생각을 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 박단장님 감사합니다. 저희들 시간이 조금 제한이 있어서 충분한 시간을 제가 못 드려서 죄송합니다. 혹시 우리 토론 시간에 여유가 있으면 아까 로드리고 교수님의 질문에 대해서는 잠깐 코멘트를 부탁을 드리겠습니다. 자, 그러면 세 번째로 우리 일본에서 지금 연결이 됐나요? 카와이 마사히로 동북아 경제연구소 소장님이 연결이 되어 있습니다. 바쁘신 중에 저희들 이 심포지엄에 참석해 주셔서 대단히 감사하다는 말씀을 드리면서 죄송하지만 7분의 시간이 있으니까 7분 내에 우리 카와이 교수님의 고견을 들을 수 있기를 바라면서 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 카와이 교수님 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 저를 이번 세션에 아주 중요한 심포지엄에 초대해 주셔서 감사드립니다. 저는 에리나라는 연구기관에서 활동을 하고 있습니다. 니가타, 일본 니가타에 있는 위치하고 있는 기관입니다. 중미 무역 마찰, 그리고 한중일 간의 무역 관계, 그리고 또 물류의 중요성, 그리고 또 일본이 이 해운 물류에 있어서, 해양 물류에 있어서 어떤 그 접근을 하고 있는지에 대해서 이야기를 하고 싶었는데요. 7분 안에 할 수 있을지는 모르겠습니다. 굉장히 어려울 것 같습니다. 우선 한중일 간에는 무역에 있어서의 상호 의존도가 매우 높습니다. 일본과 한국은 교역에 있어서 그 중국에 대한 의존도가 점점 더 높아져 왔는데요. 반면 중국이 한일에 대한 의존도는 그렇게 높아지지 않았습니다. 중국은 경제 및 이 무역 관계에 있어서 그 상호 의존도가 그 1대1로에 관여하고 있는 국가들과의 그 상호 의존도가 높아지고 있습니다. 그리고 지난 2년 정도 동안 그 트럼프 행정부 하에 미국과 중국 간의 마찰, 특히 그 경쟁 때문에 그 상호 의존도가 좀 줄어들었고요. 그리고 코로나 또 이런 그 상호 의존도의 하락에 기여를 한 것 같습니다. 상호 의존도가 줄어들었죠. 중미 간에. 그리고 또 이 서플라이 체인도 많은 타격을 받았습니다. 중미 간의 그 무역 마찰 때문이기도 하고요. 그리고 코로나 때문이기도 합니다. 그리고 몇 가지 데이터를 보여드리고 싶었는데요. 우리가 다 알고 있다시피 그 공급망은 계속해서 발전하고 심화되어 왔습니다. 아세안 그리고 한중일
전 세계적으로 이런 공급망은 점점 더 넓어지고 또 깊어졌습니다. 산업재에 있어서 산업재 무역에 있어서 보면은요, 특히 산업재를 생산 단계별로 그 무역을 보면은 몇 가지 흥미로운 사실을 추출해낼 수 있습니다. 우선 중국이 소비재를 많이 수출하는 국가였는데 아주 일관되게 중국이 그 자본재를 수출하는 쪽에 집중을 해왔습니다. 그리고 부품도 역시 그 부품 수출도 계속해서 증가해 왔습니다. 오늘날 자본재의 수출이 소비재 수출보다 더 높아졌습니다. 중국은요. 그리고 일본과 한국 같은 경우는 그 부품에 집중을 해왔습니다. 자본재 수출은 예전에 높았지만 일본은 그런데 지금 하락해 왔고요. 그리고 한국도 마찬가지로 자본재 수출이 계속 하락해 왔습니다. 그리고 부품의 수입, 그 산업재를 생산하기 위한 부품의 수입은 한국, 일본, 독일, 미국 것을 비교해 보면은요, 중국으로부터의 수입이 계속 올라가는 것을 급격히 상승한 것을 볼 수가 있습니다. 일본이든 한국이든 그렇고요. 근데 독일 같은 경우는 유럽 국가들이 부품 수입에 있어서 소스 국가로 더 중요한데 미국 같은 경우도 마찬가지로 이제 유럽 쪽으로 움직이거나 아니면 뭐 중국으로부터 좀 멀어지려고 노력을 하고 있습니다. 그 다음에 자본재 같은 경우는 일본, 한국, 독일, 미국은 중국으로부터의 그 자본재 수입이 많은 올라가는 것을 볼 수가 있습니다. 일본 같은 경우 중국에 대한 의존도가 굉장히 높죠. 그 자본재 수입의 50%가 중국에서 오는 것입니다. 한국도 마찬가지고 독일도 미국도 마찬가지입니다. 그래서 그 탈동조와 디커플링 그리고 또 기술 신냉전에도 불구하고 이런 상황은 아주 급격하게 변하지는 않을 것 같습니다. 향후 몇 년 동안요. 그리고 이 물류가 굉장히 중요한 사안이죠. 특히 국제 무역에 있어서 물류는 굉장히 중요한 역할이자 구성 요소입니다. 경제 성장에도 그렇고요. 두 가지 지표를 보려고 하는데요. Doing Business Indicator라는 것이 있고요. 그 다음에 그 물류와 관련된 Logistics Performance Indicator, LPI와 DBI가 있습니다. 이 두 개 다 세계은행에서 관리하고 있는 지수인데요. 우선 DBI를 보면은요. 한국은 리더였습니다. 동북아시아에서 DBI는 그 한국이 높았고요. 그리고 러시아와 일본도 다 지금 그 수위까지 올라갔습니다. 그 수준까지 올라가고 있습니다. 그런데 여기에서 그 이 국경을 초월한 그런 이 무역에 있어서 그러니까 DBI에서 아주 중요한 요소를 차지하고 있는 그 border crossing border trade죠. 그러니까 국경을 넘어서는 그런 그 무역에 있어서는 그 실적이 그렇게 좋지 않습니다. 그러니까 좀 개선의 여지가 있다라는 것이죠. 한국도 그렇고요. 일본, 중국 다 그렇습니다. 그리고 러시아 같은 경우는 특히 더 많이 노력해야 되는 부분입니다. 그다음에 LPI를 보면은요. 물류와 관련된 지표입니다. 동북아시아 한중일이 잘 하고 있고요. 지표가 굉장히 높고요. 그리고 러시아가 조금 떨어집니다. 그런데
한중일도 역시 개선의 여지가 있는 부분이 있습니다. 일본과 한국 같은 경우는 국제 운송에 있어서 조금 더 노력을 하면은 좋을 것 같습니다. 특히 그리고 중국 같은 경우는 통관이 좀 더 노력해야 되는 부분이고요. 러시아는 골고루 다 더 노력해야 되는 부분이 많습니다. 일본이 해양 물류와 또 무역 그리고 또 공급망에 있어서 접근에 대해서 말씀을 드리자면 일본 정부는 무역에 있어서 하이 레벨의 즉 고위 단계에서의 이야기 집중을 하고 있습니다. 근데 다시 돌아가서 일단 그 물류 정책에 대해서 말씀을 드리자면 해양 물류에 있어서는 어떤 뚜렷한 지역적 정책이 있는 것은 아닙니다. 그런데 한중일 간의 3국 간의 협정이 있고요. 그리고 중국, 한국, 러시아와 각각 양국 협력 프레임워크가 있습니다. 그리고 또 아세안과도 정기적으로 정책 논의를 하고 있습니다. 그런데 이 해양 물류에 초점을 맞춰서 어떤 그 정책을 뚜렷하게 갖고 있지는 않다라는 거죠. 그런데 2018년 7월에 그 한중일 운송 물류 강요 회의가 있었는데 이 한중일 운송 물류 강요 회의가 있고요. 그다음에 그 일본의 국토 인프라 교통 관광부에서 포트 2030라는 것을 2018년 7월에 발표를 했습니다. 그러면서 부산항처럼 발돋움하기 위해서는 장기적으로 그리고 중장기적으로 어떤 이 정책 방향을 가져야 되는지에 대해서 밝힌 바가 있습니다. 이 공급망과 관련해서는 어떤 그 명백한 그런 정책이 없어 왔는데 한 가지는 아주 확실하게 최근에 발표한 바 있습니다. 지금까지는 굉장히 그 높은 단위에서 하이 레벨에서 경제 동반자 협정 즉 EPA나 아니면 자유무역 협정 FTA 쪽에 집중을 해 왔는데요. 이제는 일본이 지도력을 발휘해서 뭐 TPP를 이행을 한다거나 RCEP을 교섭을 한다거나 이런 것에 집중하고 있습니다. RCEP 같은 경우는 동아시아에 있어서 그 공급망에 굉장히 큰 영향을 미치기 때문에 그 RCEP에 집중을 하고 있고요. 그리고 한중일 FTA에도 지금 집중을 하고 있습니다. 그래서 이런 것은 다 공개된 무역 정책 관련 계획이고요. 그리고 2020년 회계연도 2020년에서 이제 추가 예산이 발표가 됐는데요. 중국에서 좀 더 멀어져서 다시 리쇼링을 한다거나 이제 다시 국내화를 한다거나 아니면 동남아시아로 옮기겠다라는 이야기를 했습니다. 그리고 이런 식의 방향으로 가는 기업들은 좀 더 많은 이 인센티브를 주겠다라는 것이 발표가 되었습니다. 이런 것은 주로 이제 코로나에 대응하는 일환으로 이루어진 것들인데요. 왜냐하면은 뭐 의약품이나 이런 그 의료 장비와 관련된 그 국내화에 더 많이 투자를 하겠다라는 것이 있다는 거죠. 그 다음에 이 중국으로부터의 좀 멀어져서 탈중국화해서 더 많은 국가들을 소스로 갖겠다. 그래서 이 공급망의 공급원으로 갖겠다. 다각화를 하겠다라는 그런 계획이 드러났습니다. 그렇다고 하더라도 일본 출신의 다국적 기업들이 중국으로부터 다 대거 탈피를 해라.
이탈을 해라라는 것은 아닙니다. 중국에 진출한 많은 일본 기업들이 여전히 중국에 머물 것이고요. 그리고 또 중국의 부품과 또 자본재 생산 능력 때문에 그 일본에 있을 것입니다. 물론 다각화도 계속 꽤 하겠지만요. 결론으로 들어가 보자면 한중일 국가들이 상호 의존도가 경제적 상호 의존도가 계속 높아져 왔습니다. 그리고 물류와 또 무역 그리고 공급망에 있어서 이런 상호 의존도를 기반으로 협력을 강화한다면 코로나19에 대한 대응에 있어서도 더 효과적으로 대응을 할 수 있을 것 같고요. 그리고 이 코로나의 부정적인 영향으로부터 경제와 또 무역을 회복시키는 데에 우리가 협력을 할 수가 있을 것입니다. 그리고 그 과정에서 전략이라고 하면은 그 KPI든 그 LPI든 DBI든 이런 것을 그 개선하기 위해서 또 노력을 하고 또 RCEP이나 아니면은 한중일 FTA를 그 체결하기 위해서 더 노력을 해야 될 것입니다. 하지만 이런 많은 노력과 함께 일본에도 불구하고 일본과 한국 그리고 또 심지어 미국을 포함한 전 세계가 중국으로부터 얻을 수 있는 이득은 여전히 있기 때문에 중국과의 그 교역이든 아니면 사업이든 계속 할 수밖에 없을 것입니다. 그리고 국제사회도 역시 WTO를 개편하고 또 개혁을 함으로써 전 세계 무역의 안정화를 기해야 할 것입니다. 예, 이것으로 마치겠습니다. 감사합니다. 중요한 발표를 해주셨습니다. 토론하면서 혹시 질문이 있으면 소장님께도 질문을 드리도록 하겠습니다. 예, 다음 토론자는 이상준 교수님 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 이렇게 참여하게 돼서 대단히 영광스럽게 생각합니다. 시간적인 제약이기 때문에 조금 더 핵심적인 이야기를 말씀드리려고 하는데요. 그 전에 한 가지 말씀드리고 싶은 게요. 그리스 문명이 중심이었을 때요. 로마는 변두리였습니다. 그리고 로마 문명이 중심이었을 때 프랑스, 독일은 변두리였습니다. 프랑스, 독일이 중심이었을 때 포르투갈과 스페인은 변두리였습니다. 그리고 포르투갈과 스페인이 대항을 지배할 때 네덜란드, 영국은 변두리였습니다. 그리고 영국이 세계를 지배했을 때 미국은 식민지였습니다. 대서양이 지배했을 때 태평양은 변두리였습니다. 근데 지금 태평양의 시대입니다. 근데 이제 태평양 시대에 우리가 더 앞으로 변화가 된다 그러면 가장 큰 변화는 저는 북극에서 온다고 생각합니다. 하고 싶은 이야기 중에 가장 핵심은 우리가 새로운 변화를 갖다가 맞이할 수밖에 없는 시대에 처하고 있다고 생각합니다. 이미 이전에 코로나19 사태가 발생하기 전에 글로벌 에너지 공급망에는 어마어마한 변화가 있었습니다. 미국이 셰일가스를 개발해서 순수출국으로 바뀌었습니다. 북극의 기후변화로 인한 해빙으로 야말 LNG 프로젝트가 본격적으로 개발되기 시작하면서 러시아는 PNG가 아닌 LNG 중심으로 에너지 수출 방식을 바꾸기 시작했습니다. 글로벌 에너지 공급망의 변화만 있는 것이 아닙니다. 글로벌 가치 사슬에도 어마어마한 변화가 있습니다. 과거 선진국은 제조업을 할 수 없다고 생각했습니다. 근데 지금 어떻습니까? 첨단 과학 기술을 가지고 바로 산업화를 하고 상업화를 했습니다. 페이스북이 그랬고요. 지금 세계적인 기업들, 주가가 계속 오르고 있는 기업들 보면 아마존, 이런 모든 기업들을 보게 되면 이제는 첨단 과학 기술이 바로 산업이 되고 생산이 될 수 있는 상황으로 바뀌었습니다. 그래서 과거에는 불가능했던 지역이 제조업의 중심지로 바뀌어가고 있습니다. 아까 제가 변경 국가들이 중심이 됐을 때 가장 중요한 역할을 했다 했던 거는요. 길이었습니다. 몽골도 길을 만들었고요. 로마도 길을 만들었습니다. 포르투갈과 스페인도 길을 만들었습니다. 바다로 가는 길이었죠. 저는
우리가 새로운 길을 만드는 게 중요하다고 생각합니다. 역사적으로 인류의 문명을 보게 되면요. 길을 열었고요. 트레이드를 했고, 트레이드 하면서 있는 것들을 갖다가 하다가 저쪽에서 원하는 게 이런 걸 좀 잘 만들어주면 좋을 것 같다. 그래서 매뉴팩처링이 일어났습니다. 제조업이 일어난 겁니다. 자, 만들다 보니까 어떻게 하면 좀 더 잘 만들 것인가 고민했습니다. 이노베이션이 일어난 겁니다. 그래서 트레이드가 먼저였고, 매뉴팩처링이 따라왔고, 이노베이션이 왔습니다. 물론 지금은 인류가 이 세 가지가 한꺼번에 막 일어나는 혼돈의 시기에 살고 있긴 하지만 우리나라가 정말 이제 4차 산업혁명과 글로벌 에너지 서플라이 체인의 모든 변화 속에서 새로운 어떤 도약을 위해서는 우리가 주목해야 될 현상들이 굉장히 많습니다. 그런 측면에서 저는 이제 러시아를 조금 주목을 하고 있습니다. 이유는 여러 가지가 있는데요. 첫 번째는 러시아가 북극 자원을 개발하기 시작하면서 북극의 길을 열고자 굉장히 많이 애를 쓰고 있습니다. 저는 북극이 두 가지 측면에서 굉장히 중요한 의미를 가진다고 생각합니다. 일단 싱가포르이 1960년까지는 시골에 아주 항만이 불어났습니다. 그런데 남방 항로가 열리면서 남방 항로의 거점이 되는 게 싱가포르였고, 그래서 싱가포르이 부산항보다 더 큰 항만이 된 겁니다. 부산항이 저는 더 클 수 있다고 생각합니다. 그 이유는 북극이 열리고 북극에 열리는 길로 가는 데 있어서 거점 항만이 눈여겨보더라도 저는 부산항이 될 가능성이 굉장히 높다고 생각합니다. 마침 러시아도 야말에서 생산된 LNG를 보다 더 적극적으로 한국으로 수출하려고 하는 노력들을 하고 있습니다. 또 그를 가능하게 해준 것은 한국이 가지고 있는 단순하게 항만 능력만 가지고 그것이 이루어지는 것은 아닙니다. 러시아가 그토록 실어 나르고 싶은 LNG를 실어 나를 수 있는 최첨단 선박을 제조할 수 있는 능력은 한국이 가장 우수합니다. 이미 중국의 배를 한번 사용했다가 북극 바다에서 퍼진 경험을 했기 때문에 한국에 대한 신뢰도가 더 높습니다. 저는 그런 측면에서 한국의 북극 개발 참여와 관련된 프로젝트에 굉장히 관심을 가질 필요가 있다고 생각합니다. 물론 전략적인 물자가 흐르게 되면 자연스럽게 뒤따라올 수 있는 것들이 여러 가지 다양한 재화들이 저는 같이 수반해서 옮겨질 수 있다고 생각합니다. 작년 동방경제 포럼 때 보통은 한중일 지도자를 많이 초청했는데요. 작년에 모디 인도 총리가 초청이 되었습니다. 그리고 아베 총리가 뭐라고 했냐면 북극에 있는 에너지를 일본을 거쳐서 인도에 수출할 수 있도록 돕겠다라고 얘기했습니다. 한국도 할 수 있습니다. 우리도 해야 된다고 생각합니다. 그런 어떤 길을 바꾸는 어떤 생각, 이게 어찌 보면 우리를 좀 더 미래를 준비할 수 있는 어떤 모습으로 만들지 않을까 생각합니다. 또 그래서 북극과 극동, 한반도를 연결하는 어떤 항만, 그런 측면에서 한국의 어떤 항만에 대한 것들이 가지고 있는 장점들을 다시 한번 되새겨볼 필요가 있습니다. 물론 지금 현재 잘 작동하고 있는 시스템을 갖다가 건드리자는 건 아닙니다. 앞으로 더 큰 시스템이 들어올 수 있다고 생각하는 관점에서 준비를 해볼 필요가 있다는 것입니다. 또 러시아와의 어떤 항만 연결에 대한 것들은 유라시아 철도와 연결이 되고, 또 KMI가 굉장히 오랫동안 연구를 해왔던 내륙수운, 그러니까 쉽게 말하면 북극에부터 유라시아 철도망이 오는 가는 것까지 어떤 내륙수운까지 연결되어서 진행이 될 경우 그 신의 조건은 그야말로 엄청나게 크다고 생각합니다. 우리가 그런 측면에서 나지나산 프로젝트에 대한 지금 현재 상황에 대한 것들도 우리가 좀 주목할 필요가 있다고 생각됩니다. 두 번째는 러시아의 극동 개발이 굉장히 본격적으로 진행되고 있는데, 극동 지역은 농축산물의 뿐만 아니라 생태자원의 보고입니다. 지금 현재는 우리가 이 지역에서 단순히 자원을 그대로 수입하는 것에 그치고 있는데요. 러시아 정부도 이게 마음에 안 드는 것 같습니다. 보다 더 러시아 땅에서 고부가가치를 창출하기를 갖다가 원하고 있습니다. 저도 단순하게 자원 상품을 교환하는 지금 현재의 어떤 교육 구조는 한계를 분명히 가진다고 생각합니다. 변화가 필요하다고 생각됩니다. 다만 우리가 이제 이 지역에서 가공을 갖다가 하더라도 우리가 우리 항만들이 다 바로 죽는 것은 아닙니다고 생각합니다. 왜냐하면 그 지역에서 생산된 제품들이 결국은 부산항에서 빠르게 환적이 되어서 다른 지역으로 또 수출될 수 있다고 생각합니다. 지금의 어떤 기존의 지금까지 해왔던 방식이 너무나 편하기 때문에 그 방식을 갖다 계속 쓰는 것에는 분명한 한계가 있다고 생각됩니다.
그런 관점에서 저는 부산항만공사가 여러 가지 어려운 여건이 있지만 국제화를 갖다가 할 필요가 있다고 생각되고 필요시 해외 거점 항만에 대한 투자도 좀 고려해볼 필요가 있다고 생각됩니다. 그리고 저는 북극이 극동이 또 주목받아야 되는 이유 중에 하나는 4차 산업 관련된 기술 때문입니다. 물론 이 부분도 사실 KMI가 저보다는 더 많이 연구를 갖다가 했는 부분들인데요. 사실 북극 지역은 인구가 적고 대신 여러 가지 노동 조건과 관련된 저항들이 적다 보니까 첨단 과학 기술을 쓸 수 있는 데 대한 저항감이 상대적으로 적습니다. 실제로 푸틴 대통령 집권 4기 들어가지고 러시아 경제는 첨단 과학 기술에 대한 강조를 굉장히 많이 하고 있습니다. 푸틴 대통령이 디지털이라고 하는 단어에 굉장히 많이 필이 꽂히셨는지 자주 언급을 하고 계십니다. 특히 IoT라든가 로봇 이런 분야에서 한국이 가지고 있는 능력에 굉장히 주목을 하고 또 실제로 우리나라의 기업들이 경쟁적으로 러시아와의 협력을 해나가고 있습니다. 예를 들면 삼성전자가 모스크바에 AI 센터를 갖다 만들었고요. KT가 러시아 철도공사랑 비대면 원격 의료 시스템에 대한 것들을 갖다가 하고 있습니다. 또 현대모비스는 러시아 검색 업체인 얀덱스와 자율주행 자동차를 갖다가 만들고 있습니다. 저는 북극에서 충분히 양국이 협력을 했을 때 새로운 협력에 대한 가능성들을 갖다가 만들 수 있다고 생각됩니다. 그런 부분에서 사실은 부산이 가지고 있는 장점들을 적극적으로 활용하는 것들, 아까 말씀드렸지만 우리나라 제조업의 중심이 이 지역에 위치하고 있기 때문에 저는 충분히 이런 산업의 업그레이드 또 그 속에서 단순히 그냥 길만 여는 것이 아니라 그 길을 열고 그 길이 가지고 있는 장점들을 보다 더 부가가치를 창출할 수 있는 역할들을 부산이 해나간다 그러면 정말 부산의 발전이 결국 한국의 발전으로 연결이 될 수밖에 없는 것이고 또 우리나라의 미래도 훨씬 더 지금보다는 새로운 관점에서 발전을 이룰 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 네. 네, 교수님 감사합니다. 예, 마지막으로 우리 KMI 이성호 본부장께서 토론해 주시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 여러분들이 또 이야기를 해 주시고 또 제가 제일 마지막이다 보니까 또 제가 이야기할 내용들이 별로 없는 것 같습니다. 뭐 시간에 맞춰서 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 우선 우리 존 폴 로드리게 교수의 인사이트 있던 내용도 상당히 좀 깊이 이야기를 들었고요. 근데 존 교수가 마지막에 한 이야기 부산항의 어떤 포스트 차이나 이후에 부산항의 어떤 대응에 대한 이야기, 여기에 또 우리 김계환 본부장님께서 이야기하셨던 부산항이 살 길은 첨단 산업하고 연계하는 어떤 방향이지 않겠냐는 이런 내용, 이거와 좀 연계해서 지금 부산항이 가진 어떤 대응에 대해서 우리 부산항만공사의 박오출 단장님께서 이야기를 해주셨습니다만 이제 연구하는 학자 입장에서 조금 말씀을 좀 드려보겠습니다. 우선 제 입장에서는 이 코비드 19이 위기도 되지만 기회 요인이라고 생각합니다. 그래서 부산항의 새로운 모습을 한번 만들어 봐야 되지 않을까 생각을 하고요. 그런 차원에서 내부적으로 두 가지 각도에서 좀 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 우선 하나는 지금 현재 우리나라의 화주들이 미국으로 선박을 화물을 보내는데 지금 선박이 없어서 지금 난립니다. 그러니까 이해가 안 되는 거죠. 작년까지는 선봉량이 넘쳐나와서 이 운임이 너무 낮았는데 갑자기 물량이 줄어 있는 이 코로나 19에 이 선복이 없어서 물건을 못 보낸다는 이런 사태가 생기는데 이걸 내부적으로 좀 더 들여다보면 저희들이 한 가지 얻을 시사점이 있을 것 같습니다. 지금 외국 선사들 같은 경우에는 원래 경기가 나빠질 것 같아서 선박을 다 상당수를 개선을 했습니다. 개선이라는 게 선박을 빼버리고 이렇게 놀리는 거죠. 운영해봐야 손실이 더 크니까. 그런데 갑자기 경기가 특히 미국 쪽에서 그대로 유지가 되고 있는 상태니까 배가 부족한 상태입니다. 그런데 이 선박을 투입할 경우에는 언제 폭락할지 모르는 이 상황을 대응하기가 리스크가 지기 싫은 거죠. 그러니까 일부만 빼서 비싸게 스팟으로만 운영을 하고 있는 상태입니다. 그러면 우리나라 선박 입장에서는 선사 입장에서 어떻게 해야 되냐? 사실 우리 선사 입장에서는 한진해운 이후에 엄청난 선봉량의 감소를 경험했습니다. 그래서 현대상선, 그러니까 HMM이 극복하기 위해서 대형 선박을 발주했어요. 그러니까 24,000 TU급, 15,000 TU급 이상의 선박을 발주해서 단기간에 선봉량 극복에는 어느 정도 성공을 하고 있습니다만 문제는 이 선박들이 유럽발로는 갈 수가 있는데 항만이 적은 미국의 서안 그리고 또 파나마운을 통과하는 데는 한계가 있다는 거죠. 그러니까 우리나라에서 지금 미국으로 수출하는 이 선박의
선박의 선봉량이 부족해서 계속 운임이 폭등할 수밖에 없는 이상한 형상이 되는 거고요. 그리고 그러면 우리나라 선사들이 이제 개선하는 선박도 없으니까 선박을 빌려다가 투입을 해야 되는데 아까 존 교수가 이야기했던 것처럼 2008년에 경험했던 그 이후로 선박을 막 집어넣는 게 아니라 선박 관리에 더 포커스를 맞추고 있다는 거죠. 지금 넣었다가 어떤 상태가 될지 모르고 또 이 선주들은 이 선박을 장기 용선을 원하고 있는 겁니다. 그러면 장기 용선하면 또 다른 과거 2008년 9년의 데미지를 입게 되는 거죠. 그러니까 선사들은 또 선박을 넣기에도 한계가 존재하는 부분입니다. 그래서 이 대목에서 말씀드리는 것은 뭐냐면 과거에 저희들 선사들이 화주들하고 상생하기 위해서 공생하기 위해서 장기 계약을 상당히 많이 요구를 했었습니다. 근데 그때는 화주들이 그럴 이유가 없는 거죠. 선택해서 선박을 고르면은 싸게 보낼 수 있는데 그런데 지금 이제 화주들이 리스크, 그러니까 위기에 처했다는 거죠. 이 대목에서 제 생각에는 우리 BPA나 선사들이나 정부가 나서서 선사와 화주 간의 장기 용선 계약, 장기 화물 운임 계약을 체결을 해서 어느 정도의 현재는 가격을 다운시키고 그리고 미래에는 선사들한테 유리한 이런 형태의 조건을 체결하는 기회가 아닌가 해서 이런 부분에서 하나의 좀 부산항의 물동량을 창출하고 유지할 수 있는 방안에 좀 말씀드리고요. 두 번째는 또 내부적으로 봐서 지금 앞에서 이제 이 4차 산업 기술의 발전에 대해서 이야기했습니다. 그리고 이 코로나 때문에 이 유통이라든가 이 물류에 혁신이 생겨서 B2B 대신 B2C 그리고 교통에서 물류 수요로 지금 전환하고 있습니다. 그 말은 뭐냐면 과거에 항만 배후단지에서 주로 B2B 비즈니스를 했었습니다. 그런데 이제는 이 좁은 우리나라에서는 굳이 항만 배후단지가 B2B 비즈니스만 할 이유가 없다는 거죠. B2C 비즈니스로 전환도 가능하다는 부분입니다. 그래서 이 부산항 배후단지에서 쿠팡과 같은 아니면 마켓클리어 같은 이 유통기업들의 풀필먼트 센터, 그러니까 재고까지 다 관리하고 오더를 받아서 바로 공급할 수 있는 이러한 B2C 비즈니스까지 하게 될 경우에는 수요적인 측면도 창출할 수 있습니다만 또 하나는 양이 아니라 질적인 측면에서도 상승을 할 수 있는 기회가 아닌가 생각합니다. 요거는 이제 내부적인 부분에서 우리가 노력을 하거나 우리끼리 해야 될 내용이고요. 이제 두 번째는 이제 시야를 이제 외부적으로 또 돌려보겠습니다. 우리 이상윤 교수님께서 북극 항로도 이야기하셨는데 저는 기본적으로 이 환동의 지역을 묶어서 일본 그리고 러시아 극동 그리고 나가서 북극까지 그리고 중국의 동북 이성 그리고 북한까지 연결할 수 있는 이 환동의 내에 치밀한 네트워크를 만들어야 된다고 생각합니다. 특히 그 중에 하나가 제 자료에도 언급이 되어 있습니다만 트레일러 상호주행 내지는 트럭의 상호주행이 가능하도록 해서 지금 중국에서 러시아 극동을 해가지고 이 환동에는 못 빠져나오는 화물에 대한 어떤 새로운 대안을 만들고요. 또 한 가지는 아까 도시에 주목을 하자고 이야기하셨는데 국가 간에는 정치적 갈등으로 상당히 애로사항이 많습니다. 그래서 이 부분들을 극복하는 방법 중에 하나가 앞에서 말씀드렸던 이 트럭 상호주행이라든가 트레일러 상호주행을 연결해서 이 도시와 도시 간에 연결하는 플레임을 짜면은 이 내부적으로 앞에서 이야기했던 중국의 포스트 차이나에 대한 어떤 대응을 우리 부산항이 이 내부적으로 작은 조밀한 네트워크 속에서 확보를 할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 그래서 이 부분에서 좀 더 포커스를 좀 맞춰야 될 것 같고요. 그리고 그러니까 이 근거리에 있는 이 네트워크 뿐만 아니라 이제 포스트 차이나가 되면은 동남아 나아가서 서남아까지도 확장될 수밖에 없습니다. 이 대목에서는 이제 부산항만공사, 부산항 그리고 우리나라에서 있는 PA라든가 기업들이 해외 물류 거점 지금 우리 부산항만공사에서 네덜란드에 물류센터를 만들었던 것처럼 항만 그리고 항만 배후단지는 물류센터 같은 네트워크를 만들어서 이 범위의 경제도 동시에 추구하는 방안을 좀 더 고민을 해야지만 이 어떻게 변할지도 모르는 뉴노멀이 될지 안 될지는 모르겠습니다만 또 다른 충격이 5년 뒤에 10년 뒤에 또 올 거라 저는 생각하고 있습니다. 거기에 대응하기 위해서는 내부적으로 그리고 외부적으로 다양한 방법을 강구를 해야 될 것 같고 또 한 가지는 양적인 부분보다는 질적인 부분에 좀 더 포커스를 맞추어서 트렌드에 맞추어서 부산항이 대응을 한다면 어쩌면 아까 존 폴 로드리게스가 질문했던 그 내용에 어느 정도 부산항이 대응을 할 수 있지 않을까 해서 제 짧은 소개를 말씀드립니다. 네, 감사합니다.
네, 이성호 본부장 감사합니다. 저희가 당초 12시 반까지 시간이 있었습니다. 시작을 조금 늦게 했기 때문에 또 우리 주최 측에 제가 부탁을 좀 드려서 한 5분 정도 시간을 더 받았습니다. 그래서 제가 첫 번째로 우리가 논의 중에서 로드리고 교수께서 여쭤보신 내용을 우리 박 단장님이 답변을 좀 못하신 부분이 있어서 제가 시간 많이 드릴 수는 없고 한 2분 정도 답변하실 수 있는 시간 좀 드리도록 하겠습니다. 먼저 그 말씀 듣겠습니다. 예, 장폴 로드리게의 그 질문 요지는 지금 이제 그 기존의 어떤 글로벌 공급망이 보면은 이제 중국 주로 메이드 인 차이나인데 메이드 인 차이나 제품이 이제 미국이라든지 이런 관점에서 보자면은 이 공급망이 특정한 나라에 많이 그 비중 높다 보니까 이러한 사태에 대응하는데 좀 유연성이 떨어진다 이런 관점에서 앞으로 미국에 있는 특히 그 홀세일러라든지 이런 리테일러들이 이 공급망을 다변할 것이다. 예컨대 뭐 베트남, 미얀마, 방글라데시. 근데 제가 이제 우리 장폴 로드리게 교수님이 사시는 곳이 뉴욕인데 사실 제가 알기로 이 뉴욕에는 이미 메이드 인 차이나가 그렇게 썩 많지는 않을 거예요. 아마 여러분도 입고 계시는 이런 뭐 이런 스포츠웨어도 대부분 다 벌써 방글라데시라든지 뭐 베트남 이런 데로 이미 다 그 글로벌 서플라이망이 제조 중이기 때문에 크게 저는 뭐 영향이 없을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 만약에 중국에서 장폴 로드리게 교수님의 그 지적대로 글로벌 서플라이망이 다른 나라로 다변한다면 이것은 부산하고 봐서는 이거는 굿뉴스가 절대 아닙니다. 왜냐하면은 중국에서 만약에 미국으로 하기 위해서는 이 항로가 동양인데 결국은 부산에서 이제 배를 갈아타는 게 가장 효율적인 그런 거죠. 그런데 예를 들어서 이게 뭐 베트남이라든지 미얀마라든지 방글라데시 같은 이런 나라로 흩어져 버리면은 거기서 미국으로 한다면 이것은 그쪽 나라에서 미국으로 가는 그 이 서플라이 체인 상에 인접해 있는 항만들이 상당히 많습니다. 일단 뭐 중국 항만도 그 중에 후보가 될 수 있고요. 또는 이제 싱가포르, 멀게 싱가포르 또는 홍콩, 카오슝. 그래서 장폴 로드리게 교수님의 그 지적은 저희들이 상당히 지금까지도 굉장히 중요하게 이렇게 저희들이 생각을 대응을 해오고 있습니다. 결론적으로 항만공사의 대응은 이러한 화물의 어떤 그 로스를 어디서 그러면은 많이 할 것인가. 제가 오늘 주제하고도 이런 거 비슷하죠, 그죠? 우리 그 환도에 있건 항만들을 이용한 이러한 새로운 니치 마켓에 대한 하나의 조심스러운 탐색이라든지 또는 부산항의 이 환적 화물에 대한 그 집중도가 사실상 현재까지는 중국이 중국과 관계되어 있는 게 한 60% 정도 됩니다, 사실은. 일본, 중국, 미국 할 것 없이 이러한 부산항의 지정학적인 이러한 메리트를 잘 활용해서 지속적으로 이들 삼국 간의 물동량을 높이고자 이렇게 하고 있습니다. 지금 이 코로나 와중에 부산항의 어떤 10월 달까지 물동량을 보자면은 저희들이 수출 화물 같은 경우는 벌써 한 5% 마이너스를 가지고 있습니다. 반면에 우리 TS 화물, 부산항이 굉장히 노력을 많이 하고 있는 TS 화물은 1% 이상 현재 증가 속도에 있습니다. 이것은 제가 앞에서 간단하게 모두에 설명해 드린 것처럼 부산항이 가지고 있는 그런 환적 항으로서의 그런 그 메리트를 충분히 활용을 해서 지금까지 대응을 했다 이렇게 되고 있습니다. 로드리게 교수님의 저 지적은 앞으로 부산항에서 과거 오랫동안 계속 이렇게 연구의 어떤 대상이었고 많은 노력을 했기 때문에 저는 뭐 크게 문제는 없다고 그렇게 생각을 합니다. 예, 단장님 감사합니다. 그러면 사실은 우리 가와이 소장님께서 어렵게 지금 참석을 하고 계십니다. 그래서 제가 지금 온라인 상태로 계시면 간단한 질문 하나 드리고 혹시 플로어에서 질문이 있으신 분이 계시면 한 분 정도 시간 제약이 있어서 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 가와이 소장님 온라인 상태이신가요? 감사합니다. 제가 간단한 질문 하나 좀 드리겠습니다. 이 지금 팬데믹 상황은 우리 동아시아에서도 상당한 의미를 지금 주고 있는 것 같습니다. 혹시 소장님께서 이 팬데믹 상황 하에서 한국과 일본과 한국이 물류 분야에서 어떠한 새로운 협력에 들어갈 수 있을 것인지 그런 평소에 어떤 생각이 계셨으면 간단하게 개인적인 의견이라도 좋습니다. 좀 소견을 주시면 저희들이 도움이 될 것 같습니다. 부탁드리겠습니다. 예, 죄송합니다. 통역이 들어오지가 않아서요. 다시 한번 질문을 해주시겠습니까?
한국말을 이해 못하는데 통역 소리가 들어오지 않아서 질문을 다시 해주시면 감사하겠습니다. 그럼 다시 질문을 드리겠습니다. 팬데믹 상황에서 한국과 일본과 한국이 물류 분야에서 어떤 협력을 할 수 있을지 개인적인 소견이 있으시면 좀 부탁을 좀 드리겠습니다. Can Korea and Japan engage in to respond to the pandemic in the Northeast Asian region? 네, That's a very important issue. 아주 중요한 이슈이긴 합니다. 일본은 Hold 일단 logistics. 항만 물류를 상당히 개선을 해야 합니다. 대폭 개선을 해야 합니다. 현재의 이 코로나 팬데믹은 Very important. 이 과제를 매우 중요하게 만들어 놨습니다. 그래서 일본의 항만들이 훨씬 더 효율성이 제고되어야 할 그 필요성이 더욱더 부각됐고요. On the part of Korea, 그리고 한국은 이 부분에서 특히 해양 물류에 있어서 많은 발전을 이루어 왔습니다. 특히 부산은 그렇죠. 그래서 일본이 부산항으로부터 많은 것을 배울 수 있을 것 같습니다. 특히 일본의 해양 물류 효율성을 제고하는 데 있어서 많은 것을 배울 수 있을 것 같고요. 그리고 한일 양국이 더욱더 협력을 해서 movement of people. 인적 교류를 더욱더 활성화하는 데에 힘을 쓸 수 있을 것 같습니다. 현재 팬데믹 때문에 인적 교류가 지금 많이 제약을 받고 있죠. The testing and self quarantine. 그리고 이 검진이나 아니면은 자가 격리 뭐 이런 의무는 있습니다. 그런 제한 조치들이 있습니다. 하지만 이런 것을 더 잘 조율을 해서 안전하게 그리고 더 많은 인적 교류가 이루어질 수 있도록 더 긴밀한 협조를 한일 간에 할 수 있지 않을까. 그 외에도 굉장히 많은 협력의 그 과제가 있겠죠. 그렇게 함으로써 이 팬데믹의 대응을 더 잘 할 수 있을 것 같습니다. 그러면 플로어에 혹시 질문이 있으시면 제가 질문을 한 분만 좀 받도록 하겠습니다. 예, 제가 없으신 것 같아서 그러면 이번 세션을 마무리를 좀 하도록 하겠습니다. 오늘 5분의 토론자께서 아주 좋은 말씀들 많이 주셨습니다. 우리가 글로벌 공급망 변화에 대해서 어떻게 대처해야 될지 또 어떤 분야에 어떤 문제가 더 예상이 되는지를 알 수 있는 기회가 되었습니다. 기본적으로 글로벌 공급 사슬의 변화는 무역과 경제 이슈이긴 합니다. 그런데 사실은 여기는 정치와 전략적인 이슈가 같이 포함되어 있습니다. 따라서 우리의 정책과 주변국의 정책이 일치하기 쉽지 않은 부분이 있으리라고 생각이 듭니다. 이 말은 우리에게 큰 도전 과제이면서 또 현재의 교착 상태를 극복할 수 있는 좋은 기회라고 생각합니다. 우리 박 단장님께서 윈윈윈윈 한중일러를 말씀하셨는데 저 개인적으로는 북한까지 넣어서 윈5가 되는 게 더 좋지 않을까 하는 생각을 합니다. 다행히 우리 정부에서는 한국판 뉴딜의 핵심 전략이 글로벌 공급망 재편에 대비하는 그런 내용으로 되어 있습니다. 아주 적절한 시점이 아니었는가 생각이 듭니다. 또 이 시점에서 우리의 인프라와 또 정책 체계를 한번 다시 되짚어보고 보다 큰 그림에서 국가 전략과 글로벌 공급 사슬이 연계되는 그런 노력도 필요하지 않을까 이렇게 생각이 듭니다. 오늘 말씀 주신 다양한 시각이 이러한 전략을 수립하고 우리가 무역 대국으로 더 성장해 나가는 기반이 될 수 있기를 바라면서 오늘 세션을 마치도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 네, 흥미로운 발표와 토론 감사드립니다. 제가 어제도 말씀드렸었는데 제가 사회자로서 힘이 있었다면 하루 종일 시간을 드리고 싶은데 안타깝습니다. 네, 그럼 지금까지 대담을 해주신 토론자분들 그리고 또 매끄럽게 진행을 해주신 김종덕 부원장님께 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.
네, 감사합니다. 그럼 이것으로 오전 세션을 모두 마치고 또 오찬 시간을 가지도록 하겠습니다.